Greetings to you all. Welcome to Class 12, Unit 2, poem Our Casuarina Tree, written by Toro Dutt. Dear children, today we are going to see this particular poem in detail with a lot of images, Tamil and English explanation. So don't miss to watch it. So first let us see a few words about the author. Toro Dutt, born in the year 1856 and passed away in the year 1877. Hardly she lived for 21 years. It means small girl. She was a Bengali poet from the Indian subcontinent. It means nama Toro Dutt in the particular poet India la porundavanga. Okay, Bengali poet who wrote in English and French. She was the third daughter of the family. இவங்க வந்து அவங்க குடும்பத்தில் மூணாவது பொண்ணு. ஓகே, ஒரு அண்ணன் ஒரு அக்கா, இவங்க மூணாவது குழந்தை. The Dutt family was a family distinguished intellectual and poets. ஸோ இந்த ஃபேமிலியை குடும்பமே நல்ல ஒரு படித்த ஒரு குடும்பம். ஓகே, she also had the advantage of being taught by excellent English tutors at home and later on of the long stay in Europe and England. ஸோ ஆல்ரெடி படித்த குடும்பம், நல்லா கற்றுக் கொடுக்குற வீட்டில் ஆள் இருக்குது. அண்ட் மோரோவர் ஷி ட்ராவல் டு யூரோப், இங்கிலாந்து அண்ட் ஆல். அண்ட் Toro, with all her exposure to and involvement in Western life and culture, loved the land of her birth and remained thoroughly Indian in her consciousness and sensibility. Besides her well-known collection of poems with the title Ancient Ballads and Legends of Hindustan, 1882, she has the credit a volume of poems in French titled Chef Glenand in French Fields. ஸோ இவங்க ஃப்ரெஞ்ச்லேயும் போயம் எழுதுகிறாங்க, இங்கிலீஷ்லேயும் போயம் எழுதுகிறாங்க. ஸோ some talent. Our Casuarina Tree, the most well-known of Toro's poems, was included in her miscellaneous poems. ஓகே, நானே ஃபஸ்ட்டு படித்து பார்க்கும்போது அப்படியே அந்த ஃப்ளோ, அந்த ஸ்மூத் ஃப்ளோ, அப்படியே ஒரு ரித்மா, ஒரு தவை வந்துகிட்டே இருந்தது. இட் வாஸ் சிம்ப்ளி அமேசிங். படிக்க ஒரு சாஃப்டாக போயிட்டு இருந்தது. இட் வாஸ் ரியலி நைஸ். ஓகே, நவ் வி ஆர் மூவிங் டு த poem. ஓகே, ஆர் Casuarina Tree, இட் இஸ் நாட் ரிட்டன் மை, என்னோடன்னு சொல்லலை, அவர், இட் மீன்ஸ் நம்மளுடைய. ஸோ ஒரு கூட்டுமையா, ஆல்ரைட், ஜஸ்ட் டுகெதரா, எல்லாத்தோடைய நம்மளுடைய Casuarina Tree. ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் இந்த ட்ரீ, Casuarina ட்ரீ வந்து இந்தியாவில் நிறைய இருக்குது. இதுக்கு பேர் தமிழில் சொல்லணுன்னாக்கா சவுக்கு மரம்னு சொல்லுவோம். நார்மலி இட் இஸ் ஃபவுண்ட் நியர் பீச்சஸ் அண்ட் ஆல். சரி, நல்ல காற்றடிக்கும், நல்ல சாண்டி ஏரியாஸில் நல்லா வளரும் சவுக்கு மரம். பீப்புள் யூஸ் இட் ஃபார் பில்டிங் பர்பஸ் அண்ட் டிம்பர் அண்ட் ஆல். ஃபைன். இது வந்து அந்த இந்த ட்ரீ இருக்கிற சைஸ் எப்படின்னாக்கா லைக் பேர்டோட ஃபெதர் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் வை it got its name. Okay, all right children, after reading this particular poem, I myself was taken aback to my childhood days where we used to play under the Casuarina tree. இந்த சவுக்கு மரத்தோட எங்களுக்கும் ஒரு பந்தம். ஓகே, சீ பக்கமாக சீஷோரில் இந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்கும். அது அப்படியே காற்றடிக்கும் போது இட் வில் பி ஸோ நைஸ். சவுண்டு கேட்கும், அது ஒரு சவுண்டு, இட் வில் பி ஃபென்டாஸ்டிக், யூனோ. ஆல் ரைட் சில்ட்ரன், மூவிங் இன்சைட். You visit your school after several years. Just children listen. Now imagine you're visiting your school. உங்களோட ஸ்கூலை after some time, after 10 or 20 years or 30 years, you are passing or nearing your school. As you cross the banyan tree at the entrance, obviously near your school some banyan tree or some trees will be there, no? And the trees பார்க்குறீங்க. So what will be your feelings? Your cheerful memories fill your mind, isn't it? So just imagine, this is the time we laugh by thinking of the times we cried. This is the time we cry by thinking of the time we laughed. அதாவது அந்த நாளில் சிரிச்சது நினச்சி அழுதுட்டுருக்குறோம், ஒரு மாதிரி ஃபீலிங்ஸ். அந்த நாளில் அழுதுருப்போம் இல்லையா, ஏதோ ஒரு மார்க் கம்மியாயிருச்சு, கீழே விழுந்தது, ஒரு கிண்டல் பண்ணது, அப்போது அழுது நினச்சி இப்போ சிரிக்கிறோம், ஐயோ இதுக்கெல்லாம் போய் அழுதேனா. ஸோ அந்த நாளின் ஞாபகம். ஆல்ரைட், ஸோ தட் சார்ட் ஆஃப் திங். இது அப்படியே ரெவர்பரேஷன். ஓல்டு திங்ஸ் ஆர் கம்மிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அவர் ஐஸ்.
It's coming, reverberating, overflowing of deep memories. Now shall we enter, children? Fine. Like a huge python winding round and round. So, இப்போ கண் முன்னாடி பாருங்க. You can find out. Just bring casuarina tree in front of your eyes. இந்த சவுக்கு மரத்தை முன்னாடி கொண்டு வாங்க. அப்போ அங்கே ஒரு பைத்தான் பைத்தன்னாக்க என்ன மலை பாம்பு. அது ஒரு பாம்பு சுற்றி சுற்றி வர்ற மாதிரி. எதையாக்கும் பாம்புக்கு நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம்? இங்கே சிமிலி யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா? இங்கே சிமிலியில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. லைக் ஹியூஜ் பைத்தான், லைக் ஆஸ் வந்ததுனாக்கா அது சிமிலி. ஸோ பைத்தன் மாதிரி சுற்றி சுற்றி வருது. A creeper climbs in whose embrace is bound. Okay, first 4 lines பார்த்துக்கலாம். லைக் அ ஹியூஜ் பைத்தன், ஒரு மலைப்பாம்பு மாதிரி சுற்று வருது. யார் மாதிரி? மலைப்பாம்பு. எது? See the 4th line. A creeper climbs. creeperனாக்கா கொடி. கொடின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? small plants which cannot grow tall and high with the support of some other trees they used to climb. சரியா? அதுதான் creeper. அங்கங்கே வேரும் குட்டி குட்டியாக உட்காந்துருக்கும். அந்த க்ரீப்பர் வந்து சுற்றி சுற்றி வருது. வரைக்கும் மணி பிளான்ட் ஆர் மெனி அதர் பிளான்ட்ஸ் அது வந்து நிற்க முடியாது. ஸோ தே யூஸ் டு கிளைம்ப் அப் வித் சப்போர்ட் ஆஃப் சம்திங். அதுதான் க்ரீப்பர். ஸோ இந்த க்ரீப்பர் வந்து சப்போர்ட்டுக்கு எது எடுத்துருக்குறாங்க? இந்த ட்ரீ, கேஷுரினா ட்ரீ எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகே, அந்த க்ரீப்பர் தான் கிளைம்ப் ஆகுது. எது மாதிரி? ஹியூஜ் பைத்தான் சுற்றும்போது மைல்டாக, டெலிகேட்டாக, ஒரு சாஃப்டாக தான் கிளைம்ப் ஆகுது. ஆனால் போக போக அந்த க்ரீப்பர் இட் பிகம் ஸோ திக். சரியா? ஸ்டார்ட் ஆகும்போது க்ரீப்பர்லாம் சாஃப்டாக டெலிகேட்டாக தான் இருக்குது. ஆஃப்டர் சம் டைம் தட் சேம் க்ரீப்பர் பிகம்ஸ் ஹியூஜ் அண்ட் பிக் அண்ட் திக் and something like that. All right, it's winding round and round, சுத்தி 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 டைட் ஆகுது. The rugged trunk indented deep with scars. So indented deep ஒரு old age. Actually இந்த tree வயசான tree, it means old tree, நாளாகி இருக்குது. Normally we use these trees for building things, means hardly 5 or 6 months, then they cut and take it out, okay, for using for building purpose and all. But the particular poet has showcased this tree, the large tree, big tree, that நிறைய நாள் நிற்கிற ஒரு ட்ரீ. ஓகே, ஸோ இந்த ட்ரீ இன்டெட் டீப் வித் ஸ்கார். ஸ்கார்னாக்கா தழும்பு வர்ற மாதிரி. அந்த ட்ரீக்கு சுற்றி சுற்றி ஸ்கார் வருது. ஸ்கார்னா தழும்பு. அப் டு இட்ஸ் there is near the stars. And the tree, it is growing so tall because the branches are only small, no? That tree will be growing so high, taller, gidnu oodi pogudhu. And this climber, it is climbing, creeping, அப்படியே சுற்றி சுற்றி போய் அப்படியே மேலே வரைக்கும் போகுது. How? Summit near the stars, as if the tree is going to touch the stars. அது ஸ்கையை தொடுற அளவுக்கு இட் இஸ் ஸோ ஹை. A creeper climbs in whose embrace is bound. Embraces means கட்டி பிடிக்கிறது. ஓகே, ஸோ here the creeper and the tree, both of them are embracing themselves. டைட்டாக பிடிச்சிக்கிறாங்க. Fine children. See, we see the rhyming words and rhyming scheme now. Yeah, round. And 4th line if you see, bound. Okay, round, bound. Second line, last one, third line, last one you can see scars, stars. So BB. All right, so round and bound. Moving. No other tree could live. இது மாதிரி வேறு எந்த ட்ரீயும் வாழ முடியாது. Here it is said very clear, no other tree could live. இந்த மாதிரி டைட்டாக பிடிச்சி வச்சக்கா வேறு எந்த ட்ரீயாலையும் தாங்க முடியாது. I'm boldly, bravely, courageously bearing all. Okay, gallantly நாக்கா bravely, ரொம்ப தைரியமாக யாரை சுற்றி வந்தாலும் அதை ஓர்க்கம் பண்ணி வரேன் அந்த மாதிரி. ஓகே, but gallantly the giant wears a scarf and flowers are hung. அங்கே போன creeper இருக்கு இல்லையா, that started to bloom, blossom. என்ன மாதிரி blossom? In crimson clusters all the boughs among. Crimson like a deep red, dark red, அப்படி நச்சுன்னு ஒரு ரெட் கலர். ஓகே, ரெட் crimson clusterனா கொத்து கொத்தா, அப்படி கொத்து கொத்தா ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது. All the boughs among. Actually this is a tree which will not bear any flowers. இது பூவெல்லாம் பூக்கிறது கிடையாது இந்த செடி. Alright, இந்த tree. Okay, now this tree is full of crimson clusters, all the boughs among. ஆனால்
இதற்கு பூக்க தெரியாது, but now it is fully decorated. It is full of crimson clusters. All the boughs among whereon all day are gathered birds and bee. சரி, இவங்க ஃப்ளவரோ வேறு ஆள் ஃப்ளவரோ, that is not a matter. ஃப்ளவர் இருக்கிற இடத்துக்கு who will come? Birds will come, bees will come, right? இருக்குது தானே, இங்கே ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது, அது யார் போவானா என்ன? சரி, பேர்ட்ஸ் வந்துருச்சு, பீஸ் வந்துருச்சு, ஜாலி தான், ஓகே. அண்ட் ஆஃப்டர் நைட்ஸ் த கார்டன் ஓவர்ஃப்ளோஸ். அப்போது இதே இது சேம் scene. It's every time night also the garden overflows with one sweet song that seems to have no close. But I told you, so when the casuarina tree is there, actually it will not bear any flowers. Now the creeper is only twining everything, and now it is having a lot of flowers, red flowers irukanaala bees came, birds came. Idu daytime la. Night time what happens? Sweet song. So some birds will sing in the daytime, some birds will sing in the night time. சரியா? இப்போ நைட் டைமில் ஸ்வீட் சாங்கும் கேட்குது. ஓகே, தட் சீம் டு ஹாவ் நோ க்ளோஸ் சங் டக்லிங் ஃப்ரம் அவர் ட்ரீ வைல் மென் ரிப்போஸ். அதாவது மேன் பயங்கரமான தூக்கம், ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாத ஒரு தூக்கம். அந்த தூக்கத்துலேயும் when he is so much silently happy, sound sleep he is having, in spite of that, in that time also the poet is able to hear that sweet song. புரியுதா? அப்போ அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஆழமான அந்த மெமரிஸ் இருந்திருக்கணும். Fine children? And if we see the rhyming words and rhyming scheme and all, gallantly be. So gallantly be. சரியா? Hung, among. So gallantly be. இப்போ A, B, B, A. Flows, close, repose. C, C, C. Alright children? Okay, moving on to second stanza. Now let us see the second stanza. When first my casement is wide open thrown. Okay, the tree பற்றி நல்ல விவரித்து சொல்லியாச்சு. Tree description over. Okay, next thing is when we open the door next day morning, next vidikalamma, early morning, when the poet opens the window, okay, opens the window at dawn. Dawn naka vidikalam, early morning. My eyes delighted on its rest. Delighted, happy. பார்க்கும்போது அப்படியே ஒரு பயங்கர ஹாப்பி. அதாவது அவ்வளோ ஒரு அழகான ஒரு இது. Sometimes, and most in winter, on its crest, a grey baboon sits a statue like alone watching the sunrise. அங்கே பார்த்தாக்கா ஒரு grey baboon, baboonனாக்கா ஒரு monkey மாதிரி ஒரு variety, சரியா? ஒரு like a monkey type, a type of large monkey found in Africa and Asia. ஸோ அந்த baboon அப்படி ஜம்முன்னு உட்காந்துருக்குது, ஓகே, like a statue, இங்கு நகராது. And watching the sunrise. So early morning, it is watching the sunrise from eastern direction. While on lower boughs, his puny offsprings leap about and play. அது சும்மா உட்காந்துருக்குது. Whereas her small babies, குட்டி குட்டி பசங்கள்லாம், like baboonோட குட்டி monkeys, they are leaping and jumping and playing, twisting and turning, up and down they are doing. இதெல்லாம் எங்கேருந்து தெரியுது? From window we can watch everything. And far and near, kokilas hail the day. Okay, அங்கேயும் இங்கேயும் கோகிலனாக்கா குக்கு, ஒரு குயில்னு வைப்போமே, the singing bird that is hailing the day. டேயை வரவேற்குது, welcoming the day. And to the pastures went our sleepy cow. Pastureனாக்கா grassland, all right. And the pastures went to our sleepy cow. Cows எல்லாம் தூங்கு மூஞ்சி மாதிரி தூங்கிட்டு அப்படியே மேய்ஞ்சிட்டு மார்னிங் டைம் அப்படி இருக்குது. இட்ஸ் நாட் ஸோ ஆக்டிவ். And in the shadow of the broad trunk cast by your horror tree, so beautiful and vast. And the shadow, the casuarina tree is there in the shadow. நிழல்ல ஒரு குட்டி டேங்க் இருக்குது. டேங்க் இந்த சென்ஸ் ஒரு சின்ன குட்டை மாதிரி, குட்டை குளம், குட்டிய ஸ்மால் பாண்ட்ஸ் தேர். There plenty of flowers are also there, okay. And the shadow on the broad tank cast by the horror tree, so beautiful and vast. The water lilies spring like snow enmassed. அந்த ட்ரீ ஏர்லி மார்னிங் பார்க்கும்போது பனித்துளி வந்து சேர்ந்து உட்காந்துருக்குது. அண்ட் இட் இஸ் ஸோ நைஸ், ஓகே, சர்ப்ரைஸ்டு, செம்ம பியூட்டிஃபுல். க்ரீன் கலருக்கும் மிஸ்ட் அண்ட் ஸ்மாக் அண்ட் அழகான ஒரு தோற்றம் கொடுக்குது. பியூட்டிஃபுல், ஓகே. And if you see the rhyming words and rhyming scheme, here you can see throne.
alone. சரியா? Similarly, rest, crest. If you see the next 4 lines, bows, cows, play, day. Next one, cast, vast, and mast. All right. Okay, moving on to third stanza. But not because of its magnificence, dear is the casuarina to my soul. அதாவது இந்த ஒரு casuarina tree இது மேக்னிஃபிஷனுக்காக எனக்கு இது பிடிக்கிறது இல்லை. இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் இட் இஸ் ஸோ டால் அண்ட் பிக் அண்ட் லைக் தட், அதுக்காக இல்லை. பினீத் இட் வி ஹவ் பிளேட். ஏன்னா அதையும் தாண்டி, அதோட அழகையும் தாண்டி, ஸ்ட்ரெங்த்தையும் தாண்டி சம்திங் எல்ஸ் இஸ் தேர் தட் ஒன்லி டச்ட் மீ பிகாஸ் beneath it we have played. அதுக்கு நிழல்ல, அதோட கீழே we have played so many games, hide and seek and plenty of other games. Though years may roll, நாட்கள் போயிருச்சு, weeks and months and years might have rolled, நிறைய நாள் போயிருச்சு. Oh sweet companions, loved with love intense. Sweet companions இங்கே மீன் பண்ணுறது அவங்களோட பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல். ஓகே, ஸோ ஸ்வீட் கம்பேனியன்ஸ் இப்போ நீங்கள் இல்லை, ஆனால் உங்களோட ஞாபகம் இன்னும் இருக்குது. Loved with love intense. Maybe they might have passed away or died due to some disease. I think it is like a TB and all. Okay, for your sake shall the tree be ever dear. உங்களோட ஞாபகம் இருக்கிறது வரைக்கும் இந்த ட்ரீ இருக்கும். ட்ரீ இருக்கிறது வரைக்கும் உங்கள் ஞாபகம் இருக்கும். So it will be everlasting. For your sake shall the tree be ever dear. Blent with your images it shall arise. உங்களோட இமேஜஸ் அப்படியே என் கண் முன்னாடி நிற்குது. இட் இஸ் நாட் ஸோ ஷார்ப். ஷார்ப்னா இப்போ நடந்தது மாதிரி, இப்போ நிறைய நாள் ஆயிடுச்சு இல்லையா. Blunt with your images it shall arise in memory till the hot tears blind mine eyes. Tears, அது நினைக்கும் போதே கண்ணீர் கொட்டுது. Unknowingly, when I think about my brother, sister, friends and olden days, பழைய காலத்து நினைக்கும் போது tears are overflowing my eyes. What is the dirge like murmur that I hear? இந்த மாதிரி டைமில் நான் அழுறேன். என் மனசில் இருக்கிற சோகம், கவலை, துக்கத்தில் ஐ எம் crying in my mind. The same time, அதே டைமில் இன்னொரு இடத்துல ஒரு புலம்பல், ஒரு murmur, ஒரு சவுண்ட் கேட்குது. அது என்ன? What is a dirge like murmur that I hear? எனக்குள்ளே நான் அழுறேன், அது I can hear. இதையும் தாண்டி இன்னொரு இடத்துல அழுக சத்தம் கேட்குதே. Like the sea breaking on the shingle beach. இந்த sea பக்கத்தில் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, நார்மலி இந்த சவுக்கு மரம்லாம் சி பீச் பக்கத்தில் நிறைய வளருது. ஸோ அதையும் தாண்டி என்னமோ ஒரு சவுண்டு கேட்குதே. அது என்ன? இந்த ஷிங்கிள் பீச் மீன்ஸ் ராக்கி பீச், பெபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது அந்த மாதிரி பீச். அதையும் தாண்டி நார்மலி பீச்சஸில் வேவ்ஸ் அண்ட் ஆல் வில் பி தேர். அலை அடிக்குது. அலையும் தாண்டி ஒரு அழுகையா, ஒரு பிரேக்கிங், நாளுறது வேறு, வேவ்ஸ் சவுண்டு வேறு, அதையும் தாண்டி ஒரு சவுண்டு கேட்குது. இஸ் இட் த ட்ரீஸ் லேமெண்ட்? என்னை மாதிரி ட்ரீயும் லேமெண்ட் பண்ணுதா? என்னை மாதிரி ட்ரீயும் புலம்புதா? என்னை மிஸ் பண்ணுதா ட்ரீ? இல்லை நான் ட்ரீ மிஸ் பண்ணுறேன். ஐ மிஸ் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் brothers and sisters. Same thing. I think the tree is also missing an eerie speech. ஒரு கவலையோட, ஒரு பயத்தோட, நடுக்கத்தோட, like that, ஒரு shivering speech that happily to the unknown land may reach. Okay, இந்த ஒரு lamentation, இந்த ஒரு பயம், இந்த ஒரு தயக்கம், it will reach to the unknown land may reach. Unknown land, we are talking about the land like France and Italy, because she was born and brought up in India, Bengal, and now at present she is in France and Italy and all, no? So like that it is said. All right children, let's see the rhyming words and rhyming scheme. Magnificence, intense, soul, roll. Okay, and next 4 lines if you see, dear, hear, arise, ஐஸ். சரியா? ஸோ நல்ல அழகாக ரைமிங் ஸ்கீமில் சூப்பராக கொண்டு போயிருக்கிறாங்க. லாஸ்ட் 3 லைன்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் லைக் திஸ்: பீச், ஸ்பீச், ரீச். பியூட்டிஃபுல் இல்லை? ஆல் ரைட். சரி, அப்போ நீங்களும் இந்த போயம் படித்து முடிச்ச உடனே டேக் அ பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் அண்ட் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் சம்திங். ஓகே, மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா. அன்னோன் எட் வெல் நோன் டு த ஐ ஆஃப் ஃபெய்த். அன்னோன் புரியல, இட் வெல் நோன் புரியல, தெரியல, ஆனால் என்னமோ தெரிஞ்ச மாதிரி. டு த ஐ ஆஃப் ஃபெய்த், ஒரு நம்பிக்கையா. ஐ ஹவ் ஹர்ட் தட் வெயில் ஃபார் ஃபார் அவே. இதான தூரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இன் டிஸ்டன்ட் லேண்ட்ஸ் பை மெனி எ ஷெல்டர்ட் பே. பேனா தெரியும் இல்லையா, லைக் வாட்டர் அண்ட் ஆல். ஐ ஹவ் ஹர்ட் தட் வெயில்
ஃபார் ஃபார் அவே. வெயில்னா ஒரு அழுகை, ஒரு கண்ணீர், ஒரு சோகம், துக்கம். இந்த துக்கம் ஐ எம் ஹியரிங் இன் டிஸ்டன்ட் லேண்ட். தூரத்துலேயும் ஐ எம் ஏபிள் டு ஹியர் பை many a sheltered bay. When slumbered in his cave, the water wreath. இந்த apparition, இந்த slumbered, ஒரு தூக்கத்துலேயும் கலக்கத்துலேயும் இந்த இது கேட்டுகிட்டே இருக்குது. And the waves gently kissed the classic shore. இந்த வேவ்ஸ்னால் அலைகள், கடல் அலைகள் அப்படியே ஓடி வந்து கிஸ் பண்ணுறதும் மறுபடியும் நகர்ந்து ஓடுறதும் ஓடி வந்து கிஸ் பண்ணுறது ஓடி போகிறது. திஸ் நாட் இமேஜினேஷன் ஒன்லி. ஓகே, த வேவ்ஸ் ஜென்ட்லி கிஸ்டு த கிளாசிக் ஷோர். சீஷோரை கிஸ் பண்ணிட்டு ஓடி போகுது. ஆர் ஃப்ரான்ஸ் ஆர் இட்லி beneath the moon, especially in the evening time and all, no, waves coming and touching and moving away, waves coming to the shore and going away. When earth lay tranced in a dreamless swoon, மணல் ஒரு மண்ணு லே ட்ரான்ஸ்ட் அப்படியே ஒரு பிரமிச்சு போய் ஹிப்னாட்டிஸ்ட் மாதிரி பிரமிச்சு போய் நிற்குது. It is also not able to express anything. The earth lay tranced in a dreamless swoon. கனவு பார்க்க முடியாத ஒரு மயக்க நிலைமையில் இருக்குது. And every time the music rose before my inner vision rose a form sublime. So every time the music rose, the music was the waves would sound before my inner vision, உள்ளே இருக்கிற ஒரு விஷன் இருக்கு இல்லையா, rose a form sublime. அப்படியே ஒரு க்ளோரியஸாக கிராண்டாக ஒரு செம்மையாக இருக்கிறது. இட்ஸ் ஃபைன். Thy form, O tree, as in my happy prime. Thy form, தைனாக்க யூன்னு அர்த்தம். You form, O tree, as in my happy prime. My dear செல்லமே, எவ்வளோ அழகாக இருந்தீங்க. அதே மாதிரி I saw thee in my own loved native clime. So I saw thee, தீனா again you தான். நான் உன்னை பார்க்குறேன். என்ன மாதிரி லவ் பண்ண அழகான பழைய காலத்து பார்க்குற மாதிரி இப்பயும் பார்க்குறேன். Okay, now let us see the rhyming word and rhyming scheme, children. Faith, wraith, away, bay. சரியா? அப்போ A, B, B, A. Next 4 lines, shore, before, moon, soon. Okay, last 3 lines, sublime, prime, climb. Okay, moving on to the last answer, children. Therefore, I fain would consecrate lay. So therefore, I fain means I eagerly would consecrate a lay. ஒரு புனிதமான ஒரு ஹோலியாக நினைக்கிறது. சரி, consecrate to officially make something holy. ஒரு புனிதமான ஒரு unto thy honor. honorனாக்கா அவங்களை கௌரவிக்கிறது. Tree beloved of those who now in blessed sleep for a repose. Dearer than life to me, alas, were they. என்னோட லைஃபையும் தாண்டி அவங்க புனிதமானவங்க, ரொம்ப முக்கியமானவங்க. டியர் தென் லைஃப், என்னோட வாழ்க்கையை விட முக்கியமானவங்க யார்? அவங்களோட பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஆல். பட் அலாஸ், இல்லையே இப்போது அவங்க. were they, முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் they were there, but now they are not there. Mayst thou be numbered when my days are done. என்னோட டேஸும் நம்பர் ஆகிட்டு இருக்குது. இட் மீன்ஸ் ஐ வில் ஆல்சோ டை குவிக்லி ஆர் மை டேஸ் ஆர் ஆல்சோ நம்பர்ட். என்னோட நாட்களும் எண்ணிக்கையில் இருக்குது. ஐ டோன்ட் நோ வென் ஐ வில் ஆல்சோ வித் ரீச்லெஸ் இஸ் காட்ஸ் ட்ரீஸ். சில டைமில் ட்ரீஸ்க்கு டெத்தே இல்லை. ட்ரீஸ் வில் க்ரோ ஆன் அண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன் ஃபார் ஜெனரேஷன்ஸ் டுகெதர். காலங்காலமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்குது. லைக் தோஸ் இன் Borrowdale under whose awful branches lingered pale. ஓகே, அந்த ட்ரீஸ் அதை பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கிறோம். லைக் men may come, men may go, it brook will flow again and again. அதே மாதிரி ட்ரீஸும் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஃபியர், ட்ரம்பிளிங், ஹோப் அண்ட் டெத் தி skeleton. ஃபியர் பயம், ட்ரம்பிளிங் நடுக்கம், ஹோப்னு அதில் நம்பிக்கை, டெத்துனாக்க சாவு, skeleton, and time the shadow. And though weak the verse may be. நான் இப்போது ஒரு பயம், தயக்கம், ஒரு டெத் இதெல்லாம் சொல்லும்போது ஒரு வீக்காக இருக்கலாம். இந்த வேர்ஸுக்கே ஒரு இது ஸ்ட்ராங்காக இல்லையேன்னு தோணும். தோ வீக் த வேர்ஸ், that would thy beauty fain
ஓ ஃபெயின் ரிஹர்ஸ். ஓ ஃபெயின் ரிஹர்ஸ்னால் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுங்க. மே லார்ட் டிஃபெண்ட் தி ஃப்ரம் ஆப்ளிவியன்ஸ் கர்ஸ். ஓகே, எப்போ நான் நினைக்கிறாங்க கடவுள்கிட்ட இவங்க மண்டாடுறாங்களாம்மா, போராடுறாங்களாம்மா. மறந்துடாதீங்க, இந்த ட்ரீஸ் இன்னும் போயிட்டே இருக்கணும், இந்த வாழ்க்கை போயிட்டே இருக்கணும். See, dear children, இந்த போயம்க்கு நிறைய மீனிங்ஸ் இருக்குது, சரியா? plenty of inner meanings are also there, and we'll discuss that in the next episode. Fine. So I hope all of you understood with a lot of images. Do not miss to watch other lessons, videos, Tamil and English explanation with a lot of images. Thank you, children.